What is vState, Prasanna? Divya, Teja, Viswa? In ASP.NET, the server won't remember the previous requests. Okay. So to maintain that, Okay. it indicates the status of the page when submitted to the server. Okay. It's usually defined through hidden field on each page. Okay. I'm not getting exact point for the vState. Prahlad? Monesh? Vishnu garu. What is vState? ViewState is a client-side management state management technique. Okay. Like it is used to know like what state the application is there. Like we can pass some variables. vState is a client-side state management. It is a page-level state management. We can store data in a vState in the page level only. So how the maintaining the vState? So once we store the data in a vState, it will stored in the hidden format in the client side, right? Yeah. Yes, sir. So how, for example, when I'm in one request, I'm saving vState. In the vState, I'm storing one value called 2. So again, I'm performing some more action, some more in the same page. Then how the maintaining the vState? See, whenever we are creating the vState in a page, whenever the request is going to server, along with vState, it will go on some perform some action in the server side. So it will comment back to, it will give back to the client. It will stored in the client location. Then again, when any request we made in the same page, same view state, and then it will go to the server and the same it will do some transactions or some modifications, and it will give back to the browser, and it will again it will store it in the browser location. So it will travel between the request and response object. Okay, how the ASP.NET controls will maintain a state? How the ASP because every web application is stateless application, but how the ASP.NET application ASP.NET controls will maintain a state? How the ASP.NET control will maintain a state? Using which technique? Using state management. Yeah, using which technique? Which state management technique? శివ గారు మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఒకసారి. ASP.NET కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి కదా, కంట్రోల్స్ స్టేట్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాయి? మనం దానికి సపరేట్ కోడింగ్ రాయట్లేదు కదా స్టేట్ మెయింటైన్ చేయడానికి కంట్రోల్స్, బట్ అది ఇంటర్నల్ గా స్టేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కదా, అది ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది స్టేట్? ViewState. Using ViewState, ASP.NET will Yeah, maintain the state. ASP.NET controls will maintain a state using ViewState. Internally, the .NET will support, right? Yeah. Okay. Because every web application is a stateless application, then controls also lose their values, should lose their values, right? Because in the Yeah. request and response object, but the controls will have some values, whatever we enter into the text boxes or some
checkboxes. Using vstate, the ASP.NET will internally they maintain the state. Mm. Mhm. See, for example, in edit country master, we have a text box called country name, right? So, one minute. So I'm opening the country master page. So in the country master page, I have a one grid. In the grid, we have a edit button. When you click on the edit button, it is going to the edit master page. Edit country master page, right? Yeah. Yeah. I will show you. So we have a HK here. Just I am entering some data. Then if I am clicking on the save button, some action is performed on this button. Sorry, this page. So the page is post packing. The page is again refresh, right? Page again refresh అవుతుంది కదా. సో again refresh అవుతున్నప్పుడు యాజ్ ఏ స్టేట్లెస్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం క్లియర్ అయిపోవాలి. సర్వర్కి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ వచ్చి మన క్లయింట్కి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం సర్వర్కి క్లయింట్కి మధ్య డిస్కనెక్ట్ అయిపోవాలి. సో బట్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ బటన్, ఇట్ పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ అండ్ స్టిల్ ద డేటా ఇస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటా క్లియర్ అవ్వట్లేదు చూడండి. సో ఎందుకు క్లియర్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇది ఇంటర్నల్ గా ASP.NET స్టేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది యూజింగ్ vstate. Every ASP.NET controls are stateful controls because ASP.NET will maintain a state for the controls using vstate. If you want, you can see here using vstore. See, this value is in hidden format. See here, the text box value. See here, this is the input country name. This is the value, but it is maintaining separately, the value maintaining separately for the hidden format. The all ASP.NET controls is maintaining state using vstate only. Okay. So here I want to tell you one more thing. Postback. What is postback? What is postback? Anyone know? Prasanna, మీకు తెలుసా? Post back first time, I mean పేజ్ మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తే Yeah. దాన్ని పోస్ట్ బ్యాక్ అంటారు. Yeah. Once, for example, see here.
సో మనకి కంట్రీ మాస్టర్ పేజ్ ఉంది. సో కంట్రీ మాస్టర్ పేజ్ లో ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎడిట్ కంట్రీ మాస్టర్ పేజ్కి వెళ్తుంది, కరెక్ట్? సో Yeah. what is the post back we will see. Set a startup page, then I'm executing. Whenever we're clicking on the edit button here, we are requesting for the new page, right? Whenever we are clicking on the edit button, we are requesting for the new page because we are wrote a code here, response dot redirect to edit country master. So then we are requesting for the new page. Then whenever you are clicking on the edit button, it's come to the page load, edit country master, and then see here, is postback is false. Currently, the first request, it's only first time it's came. The current it's is postback use is false. So it's going now. Some operation will execute. Okay, some page load and then some any events or some page life cycle. I will tell you the it will execute. Then if you clicking on the save button, again one more request you are made on the same page. సేమ్ ఎడిట్ కంట్రీ మాస్టర్ లోనే ఇంకొక రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారు, అంటే మళ్ళీ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు సర్వర్ కి క్లయింట్ కి మధ్య డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, ఓకే ఫైన్. సో అగైన్ మీరు అదే పేజ్ లో ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నారు, సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నారు, ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఫైర్ చేస్తున్నారు, లైక్ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్టెడ్ ఈవెంట్, చేంజ్ ఈవెంట్, బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్. ఓకే, అగైన్ అదే పేజ్ లో ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ మీరు ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు that page is in the postback stage. See here, is postback property is equal to true here, because that page again you are requested, you are made some events, you called some events in that same page, like drop down selected event, change event, auto postback. This is called postback పేజ్. అగైన్ మీరు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేసిన పేజ్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేశారు, పేజ్ మీకు సర్వర్కి వెళ్ళింది, రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది, రెస్పాన్స్ వచ్చింది, బ్రౌజర్లో లోడ్ అయిపోయింది, ఓకే ఫైన్. దెన్ అగైన్ అదే పేజ్లో మీరు ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ పేజ్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్తుంది కదా, అప్పుడు ఆ పేజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అది ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. పోస్ట్ బ్యాక్ స్టేజ్ అప్పుడు మీకు ఈ పోస్ట్ బ్యాక్ అనే ప్రాపర్టీ ట్రూ అవుతుంది. సో మీకు ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ లో మీకు 10 బటన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 బటన్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు 10 సార్లు పేజ్ లోడ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? ASP.NET లో ప్రతిసారి పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. సో ప్రతిసారి పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు పేజ్ లోడ్ లో ఉన్న కోడ్ మీకు 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటిది, ఈ కోడ్ ఏం రాసాం ఇక్కడ మనం, సెలెక్ట్ కంట్రీ ఐడి, రిక్వెస్ట్ నుంచి సెలెక్ట్ కంట్రీ ఐడి తీసుకున్నాం, సమ్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్ రాసాము, డేటాబేస్ నుంచి ఆ కంట్రీ నేమ్ తెచ్చుకుని టెక్స్ట్ బాక్స్ లో రైట్ చేసాము. ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసేసాం. The text box control will maintain a state using vstate, so no need to writing again and again in the every request and response. So I don't want to call these two lines in the every request in the same page. So when I click on the save button, I don't want to call again, I don't want to execute this code, so then I put as a post back, then it will not execute. This is called post back. తేజ అర్థమైందా? దివ్య, Yes, sir. ప్రహ్లాద్, మహేష్, అర్థమైంది కదా? ప్రహ్లాద్ మీ సైడ్ నుంచి రావట్లేదు కన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమైంది శివ గారు. Okay, okay. Then this is the post back actually. So then coming to ASP.NET page lifecycle. Before going to start ASP.NET page lifecycle,
So ASP.NET Page Lifecycle. సో మీకు ASP.NET Page Lifecycle లో సో మీకు ఇప్పుడు క్లయింట్ సర్వర్ సో రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఎలా వెళ్తుంది ఎలా వస్తుంది స్టేట్లెస్ ఇవన్నీ ఐడియా ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా స్టేట్లెస్ అంటే ఏంటి రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ రిక్వెస్ట్ అంటే బ్రౌజర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ బ్రౌజర్కి వస్తుంది దెన్ అక్కడికి అది క్లోజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ అగైన్ కొత్త రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఇన్ దిస్ బిట్వీన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ every request and every response it should maintain some page life cycle ASP.NET page life cycle every page should follow that page life cycle so before for example I am requesting here for example I am type in the browser URL and then just I'm clicking on enter what it means I'm requesting this page to server this my server is localhost currently for example if you are requesting Gmail if you are requesting Google what is this mean google.com and just we are going to enter then we are requested the Google homepage so once the request is going from client to server and then server it's give a response from server to my client in PC in Chrome so in this request and response it should maintain the page lifecycle in ASP.NET. So once before going to start ASP.NET page lifecycle, once the user request on the page, it will start with request page or page request. Then start. This is stage 1. And then stage 2. The stage 2 is start. So after page request, its request started. And then stage 3 load. And then stage 4 no before load it is initialization and then load and then stage 5 validation and then stage 6 installation load event handling stage 7 render and stage 8 unload. So these are all the 8 stages are there. So first the page request started. Before it start with before it the page request occurs before the page life cycle begins. When the page is requested by the user, ASP.NET determines whether the page needs to be parsed and compiled, therefore the beginning of the life of a page, or whether a cached version of the page can send its response without running the page. So what it is meaning is, for example,
I'm requesting a new page. So again, I'm requesting a page, same page. But I used some cache concept and I saved it in the browser actually. That is a new concept. That you can forget about now. You can forget about the cache version. Now what it is. Once you request the new page, the ASP.NET will determine it's a new request. Okay, right now. So then it is sent to the server. It's a new request. For example, if it is a old request, cached version means we'll old page we will save into the one browser itself. So it will again if you are requesting again same page, it will not go to the server. It will go to the cached version. It will take and it will give to the user. Then in this process, ASP.NET page life cycle, some of the events, some of the uh, stays are missed out. That we will discuss that is later. That is will get very confused. Okay, now the page is a new request. Page request. When the page request occurs before the page lifecycle begin, when the page requested by the user, ASP.NET is determined it's a new request. So then the response without running the page. Page can be sent in the response without running the page. Or whether ఇది క్యాష్డ్ వర్షన్ కి చూడండి క్యాష్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద పేజ్ కెన్ బి సెండ్ రెస్పాన్స్ వితౌట్ రన్నింగ్ ద పేజ్ అంటే సర్వర్ కి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి స్టేజ్ లో అనమాట క్యాష్డ్ వర్షన్ అంటే అది మనం ఆల్రెడీ ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి అప్పుడు మనకు పేజ్ ఉంది కదా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్ ఉంది కదా అగైన్ యూజర్స్ అదే యూజర్ రెస్పాన్స్ ఎక్కువ సార్లు మనకి రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి దీన్ని ఒక క్యాష్డ్ వర్షన్ లో సేవ్ చేస్తాం ఎందుకంటే సర్వర్ మీద బర్డెన్ అవ్వకుండా అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా సర్వర్ మీద బర్డెన్ అవ్వకుండా అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ సో అవి డోంట్ ఫర్గెట్ ప్రజెంట్ మర్చిపోండి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో కొత్త రిక్వెస్ట్ వచ్చిందండి పేజ్ రిక్వెస్ట్ స్టార్ట్ అవగానే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే స్టార్ట్ లో ఏమవుతుంది ఇన్ ద స్టార్ట్ స్టేజ్ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ we already used this request Events. request and response already we used, right? In which place we use Response of reader. in which place we use request and which place? Request is for query string. Okay. Response is for navigation. Okay. అంటే క్వెరీ స్ట్రింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పి కంట్రీ ఐడి ఓకే సో వన్ పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజీకి నావిగేషన్ వెళ్ళాలి అంటే రెస్పాన్స్ డాట్ రీడైరెక్ట్ అని రాస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఈ పేజీలో response dot redirect to edit country master page. Then ఆ పేజీకి ప్రజెంట్ కరెంట్ ఉన్న పేజీ నుంచి ఇంకొక పేజీకి నావిగేట్ అవుతున్నాం యూజింగ్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ రిక్వెస్ట్ వన్స్ రెస్పాన్స్ నావిగేట్ అయిన తర్వాత క్వెరీ స్ట్రింగ్ లో ఏమన్నా వేరియబుల్స్ ఉంటే ఆ వేరియబుల్స్ రిక్వెస్ట్ నుంచి తీసుకుంటాం కరెక్ట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద రిక్వెస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ ద క్వెరీ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద స్టార్ట్ మెథడ్ start stage. In the start stage, the page properties such as request and response are set. At this stage, the page also determines whether request is a postback or a new request and set it to the each postback property. The page also set the UI culture property. What is the postback? It's a process of submitting the ASP.NET page to the server. ఓకే సో పోస్ట్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పేజ్లో ఉన్నాను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఫస్ట్ టైం లోడ్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పోస్ట్ బ్యాక్ పేజ్ అగైన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సేవ్ బటన్ ఆర్ ఐఎమ్ ఫైరింగ్ ఎనీ ఈవెంట్స్ ఇన్ దిస్ పేజ్ దట్
దట్ ఈస్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ మన రిక్వెస్ట్ అదే పేజ్ లో మళ్ళీ సర్వర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో అది ఆ పేజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఆ పోస్ట్ బ్యాక్ అనే స్టేజ్ ఎక్కడ డిటర్మైండ్ అవుతుంది? స్టార్ట్ అనే స్టేజ్ లోనే డిటర్మైండ్. స్టార్ట్ అనే స్టేజ్ లోనే డిటర్మైండ్ స్టేజెస్ ఈవెంట్స్. పేజ్ లోడ్ అనేది ఒక ఈవెంట్. ఓకే, in the start stage, page properties such as request and response are set. At this stage, the page also determines whether the request is a post back or a new request. Clear గా అర్థం చేసుకోండి. వన్స్ పేజ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ అనే స్టేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో స్టార్ట్ అనే స్టేజ్ లో ఏమైతుంది? ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ప్రాపర్టీస్, పేజ్ ప్రాపర్టీస్ అవి సచ్ యాజ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. దెన్ తర్వాత క్రియేట్ అయిన తర్వాత అక్కడ అది డిటర్మైన్ చేసుకుంటది. ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఈ పేజ్ నుంచి, ఈ పేజ్ ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో అగైన్ రిక్వెస్ట్ ఇదే పేజ్ లో సమ్ ఈవెంట్ వల్ల, సమ్ కంట్రోల్, ఈ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఆర్ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ ఈవెంట్ వల్ల మనకు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఈ పేజ్ లో. సో దిస్ ఇస్ ఎ పోస్ట్ బ్యాక్ పేజ్. దెన్ it will set to the each post back equal to true. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ టైం మీరు ఇక్కడ చూసినప్పుడు కోడ్ లో ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఫాల్స్ వచ్చింది చూసారా? ఓకే, దెన్ అగైన్ మళ్ళీ నేను బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్? రైట్. సో దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద స్టార్ట్ స్టేజ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఇనిషియలైజేషన్. During the page initialization, controls on the pages are available and each control unique ID property is set. See, మనకి ఈ ఇనిషియలైజేషన్ స్టేజ్ లో ఏమైతుందంటే, ఇనిషియలైజేషన్ స్టేజ్ లో ఈ పేజ్ లో అయితే ఏమైతే కంట్రోల్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్ లో నాకు ఏం కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి? లేబుల్ అనే కంట్రోల్ ఉంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ అనే కంట్రోల్ ఉంది, ఇమేజ్ బటన్ అనే ఒక కంట్రోల్ ఉంది, రైట్? 3 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 కంట్రోల్స్ కి యూనిక్ ఐడీస్ సెట్ చేసుకుంటుంది ఇనిషియలైజేషన్ స్టేజ్ లో. మీకు మాస్టర్ పేజ్ థీమ్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్లై టు ది పేజ్ ఇఫ్ అప్లికబుల్. ఇది మీరు వదిలేయండి, ఈ పాయింట్ ఇది నేను చెప్తాను. మాస్టర్ పేజ్ డిస్కస్ చేసినా చెప్తాను. ఇఫ్ ద కరెంట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ 2 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఆ 2 రిక్వెస్ట్లు ఎక్కడ డిసైడ్ చేసింది? స్టార్ట్ స్టేజ్ లో డిసైడ్ చేసింది whether this request is a post back or a not. For example, if the current request is a post back, the post back data has not been loaded and control property values not had been restored the values from the view state. If the current request is a post back, the post back data is not yet been loaded, the control property values have not been restored to the values from the view state. యాక్చువల్ గా ఏమైతుందంటే స్టార్ట్ స్టేజ్ లో మీకు అగైన్ మీకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుందండి. స్టార్ట్ స్టేజ్ లో వెదర్ దిస్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఆర్ న్యూ రిక్వెస్ట్ అని మీకు తీసుకుంటుంది కదా. న్యూ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, సో వెదర్ పేజ్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ అంతా లోడ్ అయిపోయి మీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని అగైన్ వన్స్ మోర్ రిక్వెస్ట్ సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ అది. సో పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ లో మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ వ్యూ స్టేట్ లో సమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఎందుకంటే కంట్రోల్స్ వ్యూ స్టేట్ యూజ్ చేసి మెయింటైన్ చేస్తాయి కదా. సమ్ వి స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ యూజ్ చేసి కొన్ని వేరియబుల్స్ సేవ్ చేస్తాము, సెషన్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని హిడెన్ ఫీల్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ స్టోర్ చేస్తాం కదా. అవన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది అనమాట. పోస్ట్ బ్యాక్ కాదా అవన్నీ చూసి అవన్నీ అలాంటి పేజ్ లో ఉన్నాయన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది. స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ హిడెన్ ఫీల్డ్ ఉంది, కుకీస్ ఉంది, సమ్ క్వరీ స్ట్రింగ్ ఉంది, సెషన్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి కదా. ఎందుకంటే ప్రతి రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ న్యూ, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ as న్యూ రైట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాండిల్. దెన్ లోడ్. During the load, if the current page is a post back, control properties are loaded with information recovery from the view state control state. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను. సో ఇవన్నీ మీకు ఒకసారి మీకు ప్రాసెస్ ఏంటనేది అర్థమైతే
ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏ స్టేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. దెన్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్. What is post back event handling? If the request is a post back, the control event handlers are called. After that, the validate method of the validate controller is called, which set is అవన్నీ వదిలేయండి, అవన్నీ అవసరం లేదు. Validator control and page, therefore exception on the sequence. So post back event handling అంటే ఏంటంటే, for example, here in this page, okay, we have a page load event, right? And then we have a button click event, some image button click event. So I'm putting image button click event here. Just I'm putting breakpoint here. Just I'm running this page again. సో నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు పేజ్ లోడ్ అయింది. పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ లోడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అగైన్ పేజ్ లోడ్ అయింది కదా. పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ రావాలనేది ఎలా తెలుస్తుంది? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పోస్ట్ బ్యాక్, whether it is, if the request is a post back, control events handlers are called. This line meaning ade control events handlers are called. What control events అంటే ఏది? మనకి ఇమేజ్ బటన్ అనేది ఒక కంట్రోల్, దాని ఈవెంట్. సో పోస్ట్ బ్యాక్ లో కంట్రోల్ ఈవెంట్స్ కాల్ అవుతాయి అనమాట. అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? అర్థమైందండి. తేజ మీకు, Yeah. దివ్య, ప్రహ్లాద్. అర్థమైందండి. సో కంట్రోల్ పోస్ట్ బ్యాక్ అంటే ఏంది? పోస్ట్ బ్యాక్ లో కంట్రోల్ ఈవెంట్స్ హ్యాండిల్ అవుతాయి. చూడండి, ఇఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఇస్ పోస్ట్ బ్యాక్, కంట్రోల్ ఈవెంట్స్ హ్యాండ్లర్స్ ఆర్ కాల్డ్. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీకు పేజ్ లోడ్ ఒకటే లోడ్ అయింది. దెన్ కంట్రోల్ మీరు తర్వాత రిక్వెస్ట్ పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్. సో ఆ పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ లో మీకు కంట్రోల్ ఈవెంట్స్ ఏమైతే ఉంటే అవి కాల్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇమేజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు కాబట్టి ఇమేజ్ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ కాల్ అవుతుంది. ఇంకొక బటన్ ఉందనుకోండి, ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఆ ఈవెంట్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే. Then rendering. Before rendering, view state is saved for all the pages on all the controls. రెండర్ అవుతుంది. ఇంకా ఒక వన్స్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది, రెస్పాన్స్ వచ్చేసింది, రెస్పాన్స్ బ్రౌజర్కి ఇచ్చే ముందు పేజ్ రెండర్ అవ్వాలి కదా. ఆ రెండర్ అవుతున్నట్టు వ్యూ స్టేట్స్ ఇలాంటివన్నీ సేవ్ చేసుకుంటుంది ఆ బ్రౌజర్ లొకేషన్. డ్యూరింగ్ ద రెండర్ స్టేజ్ పేజ్ కాల్స్ ద రెండర్ మెథడ్ ఫర్ ఈచ్ కంట్రోల్ ప్రొవైడింగ్ టెక్స్ట్ రైటర్. ఆ రెండర్ మెథడ్ అనేది కాల్ చేసుకుని అది సేవ్ చేసుకుంటుంది రెస్పాన్స్ అండ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో సంథింగ్. అది మీకు అనవసరం. అది ఇంటర్నల్ గా ఎలా సేవ్ చేసుకుంటుంది, ఏ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటుంది. బట్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ రెస్పాన్స్ బ్రౌజర్ కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? రెండర్ చేసుకుంటుంది. రెండర్ లో ఏం చేస్తుంది? అవన్నీ వీ స్టేట్ లో రాసుకుంటుంది. కంట్రోల్స్ ఉన్న వీ స్టేట్స్ అవన్నీ కలిపి బ్రౌజర్ లో రాసుకుంటుంది, హిడెన్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అంతవరకే. దెన్ అయిపోయిన తర్వాత పేజ్ అంతా రెండర్ అయిపోయిన తర్వాత అన్లోడ్ అయిపోతుంది. పేజ్ అన్లోడ్ అంటే పేజ్ ఇక డిస్కార్డ్ సర్వర్ కి క్లయింట్ కి మళ్ళీ కనెక్షన్ పోతుంది. See here, the unload event raised after the page has been fully rendered, sent to the client and ready to discarded. సర్వర్ కి క్లయింట్ కి మధ్య పోతుంది. At this point, the page properties such as request and response are unloaded and the cleanup is performed. Some cleanup activities చేసుకుంటది అన్లోడ్ లో. ఇంకా సో these are all the stages. Page request, start, initialization, load, post back event handling, render, unload. సో స్టార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది? రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఇనిషియలైజేషన్ స్టేజ్ లో కంట్రోల్స్ యూనిక్ ఐడీస్ అసైన్ చేసుకుంటుంది. లోడ్ స్టేజ్ లో పోస్ట్ బ్యాక్ కంట్రోల్సా కాదా, లేకపోతే వీ స్టేట్ నుంచి లోడ్ చేసుకోవాలా, పోస్ట్ బ్యాక్ అయితే దాని వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, కంట్రోల్ వాల్యూస్ అని వీ స్టేట్ నుంచి తీసుకోవాలా లేదా. దెన్ పోస్ట్ బ్యాక్ హ్యాండ్లింగ్, వెదర్ ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ద కంట్రోల్ ఈవెంట్స్. ద రెండర్ అయిపోతుంది. వన్స్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్స్ అంటే మళ్ళీ
రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్రౌజర్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చేయాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్ని చేసుకుంటది. ఏం చేసుకుంటది? కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ కంట్రోల్స్ వీ స్టేట్ ఉపయోగించి స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ ఫాలో చేయాలి .NET. అది చేసుకుంటుంది దానిపైన. మన వీ స్టేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తీసుకుని హిడెన్ ఫార్మేట్ లో పెట్టేసుకుని బ్రౌజర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది, మొత్తం రెండర్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ దానికి యాక్టివిటీస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అన్లోడ్ అవుతుంది. అన్లోడ్ లో క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్య డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ క్లీనప్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేసుకుంటుంది. దట్స్ ఇట్. These are all the stages. ASP.NET page stages. Then we have some events also. In ASP.NET, we have some events. Page pre init, page init. మనకి ఈ పేజ్ Declaration సో complete. ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఈ స్టేజ్ తర్వాత ఇవి ఈవెంట్స్. ఈ ఈవెంట్స్ ఏమంటే పేజ్ ప్రీ ఇనిట్, పేజ్ ఇనిట్, పేజ్ ఇనిట్ కంప్లీట్, పేజ్ లోడ్, ఆన్ ప్రీ లోడ్, పేజ్ లోడ్. డైరెక్ట్ మనకి పేజ్ లోడ్ ఉంది, ఆ పైన స్టేజ్లన్నీ లేవు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కావాలంటే మనం డైరెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. బై డిఫాల్ట్ మీరు ఒక ASP.NET పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు లోడ్ ఈవెంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మాక్సిమం లోడ్ ఈవెంట్ లో మనం కోడ్ రాస్తాం, మిగతా పై ఈవెంట్ లో రాయము. పై ఈవెంట్ లో రాయాలి అంటే డైనమిక్ క్రియేషన్స్ కంట్రోల్స్ అన్ని రన్ టైమ్ లో కొన్ని కంట్రోల్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అలాంటి సినారియోస్ లో కొన్ని పైన ఈవెంట్స్ మనకు వస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సమ్ ఈవెంట్స్ లోడ్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ. సో ఆ ఈవెంట్స్ ఆల్రెడీ మనకి అర్థమవుతుంది కదా. ASP.NET పేజ్ లైఫ్ సైకిల్. తేజ, Yes, sir. .NET learn. అర్థమవుతుంది కదా దివ్య? Yeah, అర్థమవుతుంది. So these are all the some events. See here, we have a page pre init and page init and page incomplete and then on preload, and then we have a page load. So 1, 2, 3, 4 events. ఈ 4 events ఫైర్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా పేజ్ లోడ్ ఫైర్ అవుతుంది. సో తర్వాత పేజ్ లోడ్ ఫైర్ అయిన తర్వాత వెదర్ ఈ పేజ్ లోడ్ లో పోస్ట్ బ్యాక్ కాదా అనేది తెలుస్తుంది కదా. ఈ పేజ్ లోడ్ కంటే ముందు ఈ పేజ్ లోడ్ వచ్చి లోడ్ అదే లోడ్ డ్యూరింగ్ ద లోడ్ ద కరెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ పోస్ట్ బ్యాక్. ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పోస్ట్ బ్యాక్ అనేది కాదా అనేది తెలిసిపోతుంది. సో పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏదైనా కంట్రోల్ ఈవెంట్ పర్ఫామ్ అయిందా అని చూస్తుంది. ఏదైనా కంట్రోల్ ఈవెంట్ క్లిక్ అయితే ఆ కంట్రోల్ ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుంది. దెన్ ఫైర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్టేజెస్ ఈ 3 ఈవెంట్స్ ఫైర్ అవుతాయి బేసిక్ గా. సో ఇది కొత్త న్యూ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, ఈ కంట్రోల్ ఈవెంట్ ఫైర్ కాదు, రైట్? సో దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, పేజ్ అన్లోడ్ దాకా వచ్చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఈవెంట్స్. సో I will be copying these events into our current page. సో నాకు ఎడిట్ కంట్రీ మాస్టర్ ఉంది. ఎడిట్ కంట్రీ మాస్టర్ లో నాకు ఈవెంట్స్ అన్ని పెట్టాను నేను. ఓకే, ఈవెంట్స్ అన్నాడికి బ్రేక్ పాయింట్ పెడుతున్నాను.
So I'm running this page. So here I'm clicking on this edit button. సో ఫస్ట్ ఎడిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను రెస్పాన్స్ డాట్ రీడైరెక్ట్ ఆఫ్ ఎడిట్ కంట్రీ మాస్టర్ అనే మెథడ్కి నావిగేట్ రాశాను, కోడ్ రాశాను. సో నాకు ఫస్ట్ టైము కొత్త ఫ్రెష్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది సర్వర్కి ఈ పేజ్ నుంచి, రైట్. ఎడిట్ కంట్రీ మాస్టర్ అనే పేజ్ కోసం కొత్త ఫ్రెష్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సో సర్వర్కి వెళ్తున్నప్పుడు సో ఈ ఈవెంట్స్ ఒక రిక్వెస్ట్ కొత్త రిక్వెస్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు మీ స్టేజెస్ ఏంటి అనేది చెప్పాను. సో ఈవెంట్స్ చూడండి, ఇక్కడ పేజ్ ప్రీ యూనిట్ కాల్ అయింది, పేజ్ యూనిట్ కాల్ అయింది, పేజ్ యూనిట్ కంప్లీట్ కాల్ అయింది, ఆన్ ప్రీలోడ్ కాల్ అయింది, దెన్ పేజ్ లోడ్ కాల్ అయింది. ఇక పేజ్ లోడ్ కాల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రెష్ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, పేజ్ లోడ్ కంప్లీట్ గా వచ్చేస్తుంది. లేదు పోస్ట్ బ్యాక్ ఈవెంట్ సమ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఇది అనుకోండి, సమ్ ఏదన్నా యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అయి ఉంటుంది కదా కంట్రోల్ది, బటన్ క్లిక్ కానీ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్టెడ్ చేంజ్ కానీ సంథింగ్. సో దెన్ అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది. బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్స్ కేమ్ టు హియర్ లోడ్ కంప్లీట్ అండ్ దెన్ ఆన్ సేవ్ కంప్లీట్ అండ్ దెన్ పేజ్ అన్లోడ్, పేజ్ లోడ్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ అవుతుందో చూడండి. సేవ్ చేసా, సేవ్ బటన్ కొట్టా, పేజ్ ప్రీ యూనిట్ కాల్ అయింది, పేజ్ యూనిట్ కంప్లీట్ ఆన్ ప్రీ లోడ్. సో పేజ్ లోడ్ కాల్ అయింది. పేజ్ లోడ్ కాల్ అయిన తర్వాత బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్కి వచ్చింది చూడండి. బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్కి వచ్చింది. ప్రీవియస్లీ ఇట్ కేమ్ హియర్ బట్ నౌ ఇట్స్ హియర్. బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్కి వచ్చింది. బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఈవెంట్స్ అన్ని ఫైర్ అవుతాయి, అన్లోడ్ అవుతుంది పేజ్. ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ కి మీకు ఆ ఈవెంట్స్ అన్ని ఫైర్ అవుతాయి. మీరు ఇంక్లూడ్ చేయకపోయినా సరే ఇంటర్నల్ గా అది ఫైర్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఇంక్లూడ్ చేసేదైనా కోడ్ రాస్తే ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ASP.NET పేజ్ లైఫ్ సైకిల్ లో స్టేజెస్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ కి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. అది ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని సర్వర్కి వెళ్తుంది, రెస్పాన్స్ తీసుకొస్తుంది, బ్రౌజర్కి ఇస్తుంది, బ్రౌజర్ నుంచి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ తీసుకెళ్తుంది, సర్వర్కి ఇస్తుంది, రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి బ్రౌజర్కి ఇస్తుంది. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ మధ్య ASP.NET ఇన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. వెదర్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వి స్టేట్ వాడి ఒక వాల్యూ సేవ్ చేసాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిడెన్ ఫీల్డ్ వాడి ఒక వాల్యూ సేవ్ చేసాం. సో అవి పోస్ట్ బ్యాక్ అది మేనేజ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి. క్లియరా లైఫ్ సైకిల్? Yeah. Yes, sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. క్లియర్ కదా ASP.NET లైఫ్ సైకిల్? సో ASP.NET లైఫ్ సైకిల్ క్లియర్ అయితే సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ పేజెస్. సో మాస్టర్ పేజెస్ వల్ల యూజెస్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మాస్టర్ పేజెస్ స్టేజ్ అని ప్రస్తుతం అన్నారు, మళ్ళీ ఒకసారి ఒక 5 minutes చెప్తాను, 10 minutes. సో మాస్టర్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి త్రూ అవుట్ ద అప్లికేషన్ లుక్ అండ్ ఫీల్ షుడ్ బి ద సేమ్, రైట్? త్రూ అవుట్ ద అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in application we have some 100 pages. In 100 pages, for example pages 100 pages లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పేజ్ 1 అనుకోండి. ఇన్ పేజ్ 1 లో నాకు ఇది హెడర్, సమ్ ఐ హ్యావ్ ఏ లెఫ్ట్ ప్యానల్. సో పేజ్ 10 పేజీ ఇలా ఉండాలి. లెఫ్ట్ ప్యానెల్ లో ఇక్కడ నాకు ఒక మెనూ ఉంది, హెడర్ లో కంపెనీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి అనుకోండి. సో నేను ఏ కంటెంట్ రాసినా ఇక్కడ మాత్రమే రాయాలి. సో ఇదంతా అన్ని పేజెస్ కి ఈ హెడరు
ఈ లెఫ్ట్ ప్యానల్ మొత్తం అన్ని పేజెస్ కి సేమ్, బట్ ఓన్లీ నా ఈ కంటెంట్ మాత్రమే మారుతుంది. సో నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే మాస్టర్ పేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఈ కోడ్ అంతా ఒకే పేజీలో ఒక లొకేషన్ లో ఉంచుతాను. సో ఓన్లీ ఈ కంటెంట్ ఒకటి మాత్రమే మారుస్తూ ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు 10 పేజీకి. సో ద లుక్ అండ్ ఫీల్ అన్ని పేజెస్ కి లుక్ అండ్ ఫీల్ సేమ్ గా ఉంటుంది. సో మాస్టర్ పేజెస్ వల్ల పెద్ద అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో మాస్టర్ పేజెస్ ఉంటాయి. మాస్టర్ పేజ్ లేకుండా అప్లికేషన్ ఉండదు. బట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మాస్టర్ పేజ్ ఎలా కాల్ చేయాలి, మాస్టర్ పేజ్ లో ఉన్న ఈవెంట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే చాలు. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ మాస్టర్ పేజ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, జస్ట్ యాడ్ న్యూ ఐటమ్, and then select template called master page. The extension is the dot master. See, we have an extension dot aspx, and then cs అయితే డాట్ సిఎస్ అని ఉంటుంది. క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే డాట్ సిఎస్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ మన ASP.NET పేజ్ అయితే డాట్ ASPX. సో గ్లోబల్ డాట్ ఇక్కడ మాస్టర్ పేజ్ ఇది, మాస్టర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది మాస్టర్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మాస్టర్ సెకండ్. జస్ట్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద యాడ్. So master second, and then don't select this, and then click on add. So I have a master page. So coming to that, see మీకు ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని తెలుస్తున్నాయి కదా. మాస్టర్ పేజ్ ఇది డాట్ మాస్టర్ అని ఉంటుంది. ASPX పేజ్ అంటే మామూలు నార్మల్ పేజ్, నార్మల్ ASP.NET పేజ్. web.config ది డాట్ కాన్ఫిగ్ అని ఉంటుంది చూడండి. అండ్ దెన్ Yeah. global.aspx ఫైల్, global.aspx ఫైల్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ చూడండి, ASAX ఫైల్. ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని మీకు గుర్తుండాలండి కంపల్సరీగా. ఓకే. ఓకే, ఇవి ఎందుకు గుర్తుండాలి అంటానంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ లో మీకు చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ చూసి బట్టి మీరు చెప్పేసి ఇది యూజర్ కంట్రోల్, ఇది ఏ పేజ్, ఇది మాస్టర్ పేజ్ అన్నట్టు వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ ఇది మైమ్ టైప్స్, ఐఏఎస్ లో మైమ్ టైప్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మైమ్ టైప్స్ లో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా యాడ్ అయి ఉండాలి. అలాంటి రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఎక్స్టెన్షన్ వాటికి ఇది యూజ్ అవుతాయి కూడా. ఓకే, అవన్నీ బై ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎక్స్టెన్షన్స్ అయితే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్ .NET పేజెస్ కి డాట్ ASPX ఉంటుంది, క్లాసులకి డాట్ సిఎస్ ఉంటుంది, మాస్టర్ కి డాట్ మాస్టర్ ఉంటుంది, గ్లోబల్ కి డాట్ ASAX ఫైల్ ఉంటుంది, యూజర్ కంట్రోల్ కి ASCX అనే ఉంటుంది. యూజర్ కంట్రోల్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు, చేస్తాం. ఓకే, సో నార్మల్ మాస్టర్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాం. నార్మల్ మాస్టర్ పేజ్ జస్ట్ నేను మాస్టర్ పేజ్ అనే టెంప్లెట్ తీసుకున్నాను, పేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇది మాస్టర్ పేజ్. సో మాస్టర్ పేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నార్మల్ పేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ డాట్ 2 డాట్ సో మామూలుగా మాస్టర్ పేజ్ ఉంది, డాట్ మాస్టర్ పేజ్, మామూలు నార్మల్ ASPX పేజ్ ఉంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏం లేదు. ఇక్కడ HTML ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ HTML ట్యాగ్ ఉంది, ఇక్కడ హెడర్ ఉంది, టైటిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ హెడర్ టైటిల్ ఉంది, తర్వాత బాడీ ఉంది, ఇక్కడ బాడీ ఉంది, సమ్ ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది. ఫామ్ ట్యాగ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ షుడ్ రైట్ అండర్ ద ఓన్లీ ఫామ్. మీరు ఏ కోడ్ రాసినా డాట్ రన్ అట్ ఈక్వల్ సర్వర్ అని మీకు వర్క్ కంట్రోల్ కి రన్ అట్ ఈక్వల్ సర్వర్ అని పెడుతున్నారు కదా, సర్వర్ సైడ్ రన్ అవ్వమని ASP.NET కంట్రోల్ కి. అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే మీరు ఫామ్ ట్యాగ్ లోపలే రాయాలి. ఏది రాసినా ఇక్కడే రాయాలి. ఈ ఫామ్ ఇక్కడ రాయకూడదు. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది మాస్టర్ పేజ్ లో, ఇక్కడ ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది, సమ్ ఫామ్ ట్యాగ్ లోపల డ్యూ చేస్తున్నాను. ఏంటి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో
నేను మాస్టర్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఒక మాస్టర్ పేజ్ ఉంది నాకు. సో ఈ మాస్టర్ పేజ్ లో కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డ్ అనే ఒక ఇది ఉంటుంది, కంట్రోల్ ఉంటుంది. ASP కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఐడి ఈక్వల్ టు కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఐడి రన్ అట్ ఈక్వల్ టు సర్వర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక చైల్డ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇది మాస్టర్ పేజ్ కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when I'm clicking I'm going to add one more page .aspx page web form .aspx. I'm creating this form as child form or content form, like content form. Okay, my form name is content form, and then here we have one option called select master page. Just I'm selecting the master page, click on the add button, then it will ask it will show all the master pages, which master page you want to select. Our master page is master page second dot master page. Just I am selecting and click on the OK button. See here, the normal AS, whenever you create without master page, the normal ASPX will get like this. For example, if you select master page, you will get only content placeholder. You should write under only the here content placeholder, because everything under the master page. In the runtime, master page and content page will merge and will merge will one page and it will execute. So form should have only the page should have only the one form tag. If you define one more form tag here, content page, so it will give a exceptions. It will give a error. So మీకు ఆల్రెడీ మాస్టర్ పేజ్ లో ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది, కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది అనేది ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదా, ఇది మీ కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్. ఇది మీరు మాస్టర్ పేజ్ లో డిజైన్ చేస్తారు, అంటే ఈ పేజ్ లో డిజైన్ చేసుకుంటారు. ఈ పార్ట్ అనేది మీకు డైనమిక్ కావాలి, ఎందుకంటే పేజీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ మాస్టర్ పేజ్ అనుకోండి, కంట్రీ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. స్టేట్ మాస్టర్ అనుకోండి, స్టేట్ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. బిజీ మీకు మాస్టర్ పేజ్ డీటెయిల్స్ అనుకోండి, మాస్టర్ పేజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. కంట్రీ మాస్టర్ అనుకోండి, కంట్రీ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో మీ ఈ కంటెంట్ పేజ్ ఫోల్డర్ లో మీకు అది డైనమిక్ గా ప్లేస్ అవుతా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ కంటెంట్ ఫామ్. హియర్ మీరు కూడా కంటెంట్ ఫామ్ లో ఇక్కడ మీరు ASP label run at equal to server, and then ID equal to LBL somewhere, text equal to content form. Okay, content form. See here in the master page, here above content form, just I am design general, just I am putting one line, ASP label run at equal to server, text equal to master page. Okay, once we will see this output. Where is the content form? So just I am running this content form. See, the master page is I wrote in the master page. So the content form I wrote in the content child page, content form page. For example, if you are going to add one more page, add new item, content form 1.aspx, just I am select master page and click on add, and then my second master, I selected my second master page. Here I am going to write one label here, and then run at equal to server, and then text equal to content form 1. So just I am running content form 1 page.
See here, master page and the content master one. Whatever the content master page we design, that will come throughout the application. This, for example, this header and some menu bars should be displayed on all pages. Some menu, right? This is the లెఫ్ట్ ప్యానల్. ఈ లెఫ్ట్ ప్యానల్ హెడర్ అనేది మీకు అన్ని పేజెస్ లో సేమ్ గా ఉండాలి. కంటెంట్ మాత్రం మారుతూ ఉంటది. ఈ కంటెంట్ పేజ్ అనేది ఇప్పుడు నేను రాశాను కదా, సో ఇక్కడ మీకు మాస్టర్ పేజీలో కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఈ ఐడి ఇక్కడున్న కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఐడి సేమ్ ఉండాలి, మార్చకూడదు. మారుస్తే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది రన్ టైమ్ లో. ఓకే, అది మాస్టర్ పేజ్ కాన్సెప్ట్. మాస్టర్ పేజ్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. తేజ, మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు కదా ఒకసారి. ప్రహ్లాద్ అండ్ దివ్య అర్థమైనా మీకు మాస్టర్ పేజెస్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా అర్థమైంది కదా? ఓకే ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. టుమారో వి విల్ సీ సమ్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. ఓకే, సో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో రేపు వేరే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. రేపు ఎంబీసీ మండే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. ఎంబీసీ ఒక త్రీ సెషన్స్ అలా చెప్తాను. ఎంబీసీ మండే స్టార్ట్ చేద్దాము. మండే లోపు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి, అవన్నీ ఫినిష్ చేసేద్దాం. శివగారు, ఎంవివిఎం అన్నది కూడా ఎంబీసీ లాంటిదేనా? ఎంబీబీఎం అన్నది యాక్చువల్గా ఏంటంటే డబ్ల్యూపీఎఫ్ ఉంది కదా, డబ్ల్యూపీఎఫ్ కి ఎంబీబీఎం ప్యాటర్న్ వాడతారు, కోడింగ్ స్టైల్. మనం 3 లేయర్ రాసాం కదా, 3 లేయర్స్ ప్లేస్ లో ఎంబీబీఎం రాస్తారు. ఎంబీబీఎం ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేస్తారు. ASP.NET కి ఎంబీసీ ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక్క ASP.NET కి ఎంవిసి యూజ్ చేస్తారు. ఇది WPF కి డబ్ల్యూపీఎఫ్ అది ఎందుకని ఎంబీబీఎం డబ్ల్యూపీఎఫ్ కి వాడతారు, సిల్వర్ లైట్ కూడా వాడచ్చు. ఎందుకనంటే ఆ ప్యాటర్న్ అలా డిజైన్ అయి ఉంటది. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఎంబీసీ అనేది ఇప్పుడు మనకి వెబ్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, విండోస్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. డబ్ల్యూపీఎఫ్ అనేది విండోస్ అప్లికేషన్ డిజైన్. సో ఆ ప్యాటర్న్ కి, ఆ కమాండ్స్ వాటికి తగ్గట్టుగా ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డిజైన్ చేశారన్నమాట, ఎంబీబీఎం ఆర్కిటెక్చర్. సో అది డబ్ల్యూపీఎఫ్ కి బాగా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది. సో ఎంబీసీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ASP.NET కి బాగా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు వెబ్ కి 3 లేయర్ రాయొచ్చు, లేకపోతే ఎంబీసీ ఆర్కిటెక్చర్ వాడుకోవచ్చు. అలాగే డబ్ల్యూపీఎఫ్ కి 3 లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎంబీఎం వాడచ్చు. ఎంబీఎం అనేది ఒక ఆర్కిటెక్చర్, అది సపరేట్ కొన్ని సింటాక్సెస్ కొన్ని అవి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అవి ఒక 4 రోజులు చేస్తే 5వ రోజు నుంచి మీకు అర్థమైపోద్ది. ఓకే ఓకే, అది డిస్కస్ చేయమా మనము ఎంవివిఎం? ఎంబీబీఎం డిస్కస్ ఏం లేదండి, చూద్దాంలే కావాలంటే లాస్ట్ లో ఓ క్లాస్ చెప్తారు. ఓకే ఓకే అండి. ఓకే, యా యా, అది ఒకసారి ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో చూద్దాం. ఓకే షూర్ గారు. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్? లేదండి, అంతే. స్టార్ట్ చేశారా సెర్చింగ్ జాబ్? ఇంట్రెస్ట్ వస్తున్నాయా? మార్కెటింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. అంటే మాకు ఇంకా అది ఓపీటీ కార్డ్స్ రాలేదండి, ఏడీ కార్డ్స్ రాలేదు. ఓకే, సో ఇంకా మేబీ అందుకే నేను కొంచెం తక్కువ, అంటే స్లో ఉందన్నమాట మాకు కాల్స్ అవన్నీ. ఇంటర్వ్యూస్ మీరే తీసుకుంటారా, ఎవరైనా తీసుకుంటారా? ప్రాక్సీ తీసుకుంటారండి ఇంటర్వ్యూస్. వెండర్ కాల్స్ ఒక్కటే మేము మాట్లాడాలి. ఓకే 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 ఓకే, అంటే అన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మాకు ఐడియా ఉండదు కదా. అదే అదే, అవునవునవును, కరెక్ట్. కొంచెం వరకు అయితే నేర్చుకోగలం, అంతా రాదు కదా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా. అవునవును, కరెక్టేలే. అది మామూలుగా తప్పేముంది, ఎక్కడైనా జరుగుతాయి. అది ఇండియాలో కూడా జరుగుతాయి, టెలిఫోనిక్ అయితే ఇండియాలో కూడా జరుగుతాయి. అదే
ఓకే ఫైన్. ASP.NET, C# ఇవన్నీ ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు .NET అంటే ఏంటి అనేది. యా అర్థమవుతుంది. అదే రెజ్యూమ్ లో కూడా చూస్తుంటే కొంచెం అదే ఓకే ఇది వచ్చు కదా అని ఐడియా వస్తుంది కొంచెం ఇప్పుడు. ఓకే, అదేంటంటే మీరు కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు అన్ని బేసిక్స్ కొంచెం కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుస్తున్నాయి. మీరు దాన్ని బట్టి ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీరు కొంచెం Yeah. ఆలోచించుకుని మీరే కొంచెం చేసుకుంటా ఉంటే మీకు ఇంకా బాగా వస్తుంది. ఓకే ఓకే, క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను. రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి హ్యాపీ శివ గారు. సంక్రాంతి. సేమ్ టు యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. సంక్రాంతి. హ్యాపీ పొంగల్. హ్యాపీ పొంగల్. బాయ్. ఐ లవ్ యూ. బాయ్ శివ గారు. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ.